ایران پر تیسرے روز میں بھی امریکی اور اسرائیلی حملے جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حملے 1 ماہ تک جاری رکھنے کا اعلان، ایران کا مذاکرات سے انکار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کی پوری فوجی کمانڈ کو ختم کر دیا، سینکڑوں اہداف پر حملے کیے، پاسداران انقلاب کے مراکز اور فضائی دفاعی نظام کو بھی نشانہ بنایا۔ حملوں میں ایران کے 48 رہنما جان سے گئے۔ ٹرمپ کی پاسداران انقلاب کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ، کہا ہتھیار ڈالنے والوں کو معافی ملے گی ورنہ یقینی موت کا سامنا ہوگا۔ ایرانی عوام موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اپنا ملک واپس حاصل کریں۔ کویت میں امریکی فضائیہ کا F-15 جنگی طیارہ گر کر تباہ۔ ترک میڈیا کے مطابق طیارہ زمین سے ٹکرانے سے چند لمحے قبل 2 پائلٹ کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا گیا۔ مقامی افراد نے دونوں پائلٹس کو پکڑ کر حکام کے حوالے کر دیا۔ بحرین کی بحری تنصیب پر ایران کا حملہ، 1 شخص ہلاک۔ بحرین وزارت داخلہ کے مطابق سلمان پورٹ کے قریب واقع اہم بحری مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا کویت میں امریکی سفارت خانے کی عمارت کو نشانہ، دھواں اٹھنے لگا، خطرے کے سائنن بچ گئے۔ امریکی سفارت خانے نے مزید میزائل حملوں کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں 6 دھماکوں کی آوازیں، دبئی اور ابوظہبی میں بھی دھماکے۔ اسرائیل نے لیبنان میں بھی محاذ کھول لیا۔ دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری، 31 افراد جان سے گئے، 149 زخمی۔ اسرائیل کا سینئر رہنما محمد رات کو شہید کرنے اور مزید سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لاکھوں افراد کی بیروت اور شمالی لیبنان سے نقل مکانی۔ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایران پر حملوں کے باعث پاکستان سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ کاروبار کے آغاز پر 15,000 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,52,900 پوائنٹس کی سطح پر گر گیا۔ کاروبار شروع ہوتے ہی تاریخی گراوٹ کے بعد ٹریڈنگ روک دی گئی۔ 1 گھنٹے بعد کاروبار کا دوبارہ آغاز، بحالی کا عمل جاری۔ مشرق وسطی میں جنگ کے باعث دنیا کی مختلف سٹاک مارکیٹس میں بھونچال، دبئی سٹاک ایکسچینج میں مندی، جاپان سٹاک مارکیٹ میں 1.9% کی کمی، کورین سٹاک مارکیٹ 2% گر گئی۔ ایران پر حملے سے عالمی معیشت کو جھٹکا، خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ برینٹ کروڈ کی قیمت میں 13% اضافہ، فی بیرل کی قیمت $82 تک پہنچ گئی۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت 12% بڑھ گئی، سونے کی قیمتوں میں 2% سے زائد اضافہ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بعد سابق ایرانی صدر محمود احمد نژاد بھی شہید۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں سپریم لیڈر کی بیٹی، داماد، نواسی اور 14 ماہ کی پوتی بھی شہادت ہوئی۔ ایران میں 40 روز کا سوگ، تمام ادارے 7 روز کے لیے بند۔ ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے۔ گزشتہ رات ایرانی حملوں سے مقبوضہ بیت المقدس دھماکوں سے گونج اٹھا، کئی اسرائیلی ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات، املاک کو نقصان پہنچا۔ شہر بیت شمس پر حملے میں 9 اسرائیلی مارے گئے، متعدد زخمی۔ پاسداران انقلاب کے اسرائیل کی ایئر بیس اور دفاعی صنعتی کمپلیکس پر بھی حملے۔ بھارتی اپوزیشن جماعتوں کی مودی کے دورہ اسرائیل پر شدید تنقید، کہا دورے نے ایران پر فضائی حملوں کی تائید کا تاثر دے کر خطے میں بحران کو جنم دیا۔ بحران بھارتی معیشت کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ ایران پر حملوں پر مودی کا رد عمل بھارت کے اقدار اور مفادات سے غداری ہے۔ پاکستانی ہیکرز نے بھارتی نیوز چینل ABP ہیک کر لیا۔ ہیکرز نے افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ویڈیو بھارتی چینل پر نشر کر دی۔ نشریات کا ٹائٹل بھی پاکستان سائبر فورس پاکستان ہمیشہ زندہ باد رکھا۔ 1 سے 2 دن میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا جائے گا۔ علی رضا عرافی ایرانی سپریم لیڈر کے فرائض سر انجام دینے والی عبوری کونسل کے رکن مقرر۔ 3 رکنی کونسل میں ایرانی صدر پزیکشیان اور ایرانی چیف جسٹس بھی شامل۔ احمد واحدی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر ان چیف مقرر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے انہیں قتل کرنے کی 2 مرتبہ کوشش کی۔
ईरानी सुप्रीम लीडर उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, हमने उन्हें पहले खत्म कर दिया। ईरान में क़यादत संभालने वाले तमाम मुमकिन उम्मीदवार मारे गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की नई क़यादत से मुज़ाकरात का ऐलान। दावा किया कि ईरान की नई क़यादत मुझसे बात करना चाहती है, मैं भी बातचीत के लिए तैयार हूँ। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा, ट्रंप ने पूरे खित्ते को अफरा तफरी में धकेल दिया। अमेरिका अब अपने फौजियों के मजीद जानी नुकसान पर परेशान है। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि ईरानी हमलों में 560 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए। ईरानी हमलों में 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी और बरतानवी टैंकर खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ में जल रहे हैं। अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब भी नहीं पहुंच सके। कब्रस में बरतानवी एयरफोर्स के अड्डे पर धमाकों की आवाज़ें, हवाई अड्डे पर अलार्म बज उठे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे ड्रोन ने रनवे के इलाके को निशाना बनाया। एयरफील्ड मुतासिर होने से मामूली नुकसान, अड्डे पर मौजूद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिली की हिदायत। बरतानिया के जंगी तैयारों की कब्रस के एयरबेस से मुंतकिली। बरतानिया ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अमरीका को अड्डे देने पर रजामंद। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर ने कहा, अमरीका की दरख्वास्त कबूल कर ली। ईरानी मिसाइल डिपो या लॉन्चर्स के खिलाफ बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी बहरिया के 9 जहाज तबाह कर दिए। अमरीका ने बड़ी हद तक ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। ईरान के बकिया जहाज भी तबाह करने जा रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, ईरान की ज़ेरे ज़मीन बैलिस्टिक मिसाइल तंसीबात पर B-2 तैयारों ने 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब गिराए। ईरान के रेडियो और टेलीविजन के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 3 अमरीकी फौजी हलाक, 5 जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। वजारत खारजा के मुताबिक UAE ने अपना सफीर तेहरान से वापस बुला लिया। सऊदी वजारत खारजा में ईरानी सफीर की तलबी, खलीजी रियासतों पर हमलों पर एहतजाज। नायब वजीर खारजा ने कहा, सऊदी अरब अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल होंगे। अबूधाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने की खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल। बदलती इलाकाई सूरत हाल के बाइस खिदमात 3 मार्च तक मुअत्तल रहेंगी। सिफारत खाने ने आगाह कर दिया। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी। वजारत खारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। कहा, पाकिस्तानी शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से बहरी जहाज समुंदर में फंस गए। 150 ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ के करीब रुक गए। दर्जनों कार्गो जहाज ईरान, इराक, कुवैत और UAE के समुद्री इलाकों में फंस गए। खित्ते की हालिया सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मॉनिटर करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। 18 रुकनी कमेटी में वजीर खजाना, वजीर पेट्रोलियम, गवर्नर स्टेट बैंक समेत दीगर शामिल। कमेटी जंग की वजह से पाकिस्तान की मईशत का जायजा लेगी। पेट्रोलियम मसनूआत मुतासिर न होने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। तवील जंग की सूरत में मुआशी असरात का भी जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की IMF वफ्द के साथ मुलाकात। जुलाई ता जनवरी मुआशी कारकर्दगी का जायजा। कामयाब मुज़ाकरात की सूरत में पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के जलसे, जुलूसों और इज्तिमात पर पाबंदी आयद। पंजाब के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। अमले को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची समेत सिंध में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। बलूचिस्तान में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, गैर रजिस्टर्ड और काले शीशे वाली गाड़ियों और अवामी मकामात पर चेहरा ढांपने पर पाबंदी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इजलास से खिताब करेंगे।
ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफवाज पाकिस्तान की कार्रवाइयां, अफगान तालिबान के 415 कारिंदे हलाक, 580 से जायद जख्मी। वजीर इत्तलात के मुताबिक 182 चेक पोस्टें तबाह, 31 पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। अफगान तालिबान के 185 टैंक और आर्म्ड व्हीकल्स तबाह कर दी गईं। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली ताहुक्म सानी मुअत्तल। महकमा एजुकेशन पंजाब की तमाम स्कूल्स में सीसीटीवी कैमरे फौरी फंक्शनल करने का हुक्म। स्कूलों में इमरजेंसी ड्रिल्स करवाने और एग्जिट पॉइंट से आगाही यकीनी बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद में शहरियों की आसानी के लिए एम टैग के औकात कार में तब्दीली। मोटरसाइकिल्स पर एम टैग लगाने के लिए 24 और 12 घंटे की कैटेगरी मुतारिफ। 26 नंबर F9 पार्क, फैजाबाद और फलगना सेंटर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। 9 घंटे की शिफ्ट 12 घंटे में तब्दील। रवात, G14, 9th एवेन्यू, I9 सेंटर्स 12 घंटे खुले रहेंगे। जायदाद तीसरे फरीक को मुंतकिल न हो तो दावा चाहे कितना ही पुराना हो काबिले समात हो सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के जायदाद के तनाज़े से मुतालिक केस में रिमार्क्स, कहा हम इस मसले के हल के लिए लार्जर बेंच बनाएंगे। अमरीकी रियासत टेक्सास में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 14 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। फायरिंग करने वाला शख्स भी मारा गया। भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सुपर 8 मैच में वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 195 रन बनाए। भारत ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। संजू सैमसन की 97 रन की शानदार इनिंग्स।